Yes, students, lecture number 3, Wave Optics. Today's topic is Huygens Principle and progress in plane wavefront and spherical wavefront. Huygens Principle. Each point on the wavefront acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves in all directions, which travel with speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of secondary waves traveling in the forward direction. The secondary waves, called wavelets, traveling in the backward direction are ineffective. This is Huygens principle. Students, ह्या प्रिन्सिपलनुसार एकदा का वेवफ्रंट तयार झाला की त्या वेवफ्रंटवरचा प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतो आणि सेकंडरी वेव्ज एमिट करतो. मग त्या वेव्ज सेकंडरी वेव्ज म्हणजेच वेवलेट्स काही वेळानं काही अंतर कव्हर करतील. मग तो वेवफ्रंट काही वेळानं कुठं असेल ते काढण्यासाठी त्या सेकंडरी वेवचा एन्व्हलप घेतात आणि तो एन्व्हलप फॉरवर्ड दिशेनं असला पाहिजे. बॅकवर्ड दिशेनं वेव्ज प्रोपगेट होत नाहीत. याला म्हणायचं आहे हायजेन्स प्रिन्सिपल. परत एकदा लिसन केअरफुली. ईच पॉइंट ऑन ए वेवफ्रंट acts as a secondary source of light, emitting secondary light waves in all directions, which travel with speed of light in the medium. The new wavefront can be obtained by taking the envelope of secondary waves traveling in the forward direction. The secondary waves, called wavelets, traveling in the backward direction are ineffective. This is Huygens principle. Using this principle, we can discuss about progress of a plane wavefront as well as progress of a spherical wavefront. Initially, progress of a plane wavefront. Observe the figure on the screen. Here, AB is a plane wavefront. Initially, at time t is equal to 0. According to Huygens principle, every point on the wavefront AB acts as secondary source, emitting secondary waves. These waves are called wavelets. In time small t is equal to capital T, each wavelet will cover a distance equal to Vt, where V is the speed of light. Hence, draw the hemispheres with the points P, Q, R, S as a center and radius equal to Vt. An envelope A dash, B dash to these wavelets represents the position of wavefront at time capital T. The backward traveling wavelets are supposed to be ineffective and not shown in the figure. Students, स्क्रीनवरची फिगर पहा.
इथे आपल्याला प्लेन वेव्हफ्रंट कशा प्रकारे प्रोग्रेस होतो हे डिस्कस करायचं आहे. सुरुवातीला ए बी हा वेव्हफ्रंट आपण घेतलेला आहे, त्यावेळेसची वेळ 0 आहे. हायजेनचं प्रिन्सिपल असं सांगतं की एकदा का वेव्हफ्रंट तयार झाला त्याच्यावरचे प्रत्येक पॉईंट सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतात. आपण उदाहरण म्हणून इथं 4 पॉईंट्स घेतले आहेत, त्याला आपण पी क्यू आर आणि एस असं म्हटलं आहे. म्हणजे पी क्यू आर एस हे आपले आता काय झाले, सेकंडरी सोर्सेस झाले. एकदा का सेकंडरी सोर्स तयार झाला की तो सेकंडरी वेव्हज इमिट करणार, त्याला आपण वेव्हलेट्स म्हणतो. मग कॅपिटल टी एवढ्या वेळेत त्या वेव्हज किती अंतर कव्हर करतील, तर त्याचं उत्तर आहे व्ही इंटू टी. इथं व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी ऑफ द लाईट. म्हणजे प्रत्येक सेकंडरी वेव्हनी कव्हर केलेलं अंतर हे व्ही टी एवढं असणार आहे. आणि म्हणून इथं काय केलं आहे, आपण जे 4 पॉईंट्स घेतलेत पी क्यू आर एस, त्याचा सेंटर घेऊन व्ही टी एवढी रेडियस घेऊन अर्धवर्तुळ काढलेत. आणि ह्या अर्धवर्तुळाला काढलेला जो एन्व्हलप आहे ए डॅश बी डॅश, त्यालाच आपण न्यू पोझिशन ऑफ वेव्हफ्रंट ॲट टाईम टी असं म्हणणार आहोत. हे झालं एक्सप्लेनेशन कशाबद्दल, तर प्रोग्रेस ऑफ अ प्लेन वेव्हफ्रंटबद्दल. आपल्याला अगदी असंच चर्चा करायची आहे ती स्पेरिकल वेव्हफ्रंटची. स्क्रीनवरती आता तुम्हाला स्पेरिकल वेव्हफ्रंटची फिगर दिसते, ती फिगर बघा आणि मग आपण त्याचं एक्सप्लेनेशन पाहूयात. नाऊ प्रोग्रेस ऑफ अ स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. कन्सिडर अ स्पेरिकल वेव्हफ्रंट ॲट टाईम t is equal to 0, that is AB. According to Huygens principle, every point on the wavefront AB acts as a secondary source emitting secondary waves, which we call as wavelets. In time t, small t is equal to capital T, each wavelet will cover a distance equal to Vt, where V is the speed of light. Hence, draw hemispheres with points P, Q, R and S as center and radius equal to Vt. An envelope A dash B dash. To these wavelets represent the position of the wavefront at time capital T. The backward traveling wavelets are supposed to be ineffective and not shown in the figure. This is the explanation of progress of a spherical wavefront. Students, ज्याप्रमाणे आपण प्लेन वेव्हफ्रंटचं प्रोग्रेस पाहिलं, अगदी त्याचप्रमाणे स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचं प्रोग्रेस हे आर्टिकल आहे. फक्त बदल आहे तो प्लेन वेव्हफ्रंटच्या ऐवजी स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. इथंही सुरुवातीला आपण ए बी हा स्पेरिकल वेव्हफ्रंट घेतला आहे, त्यावेळेसची वेळ आपण 0 घेतली. त्याच्यावरचे जे पॉईंट्स आहेत पी क्यू आर एस हे सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करत आहेत. ते हायजेनच्या प्रिन्सिपलच्या आधारे आपण डिस्कस करतो आहे. कारण हायजेनचं प्रिन्सिपल काय सांगतं, एकदा का वेव्हफ्रंट तयार झाला की त्याच्यावरचा प्रत्येक पॉईंट हा सेकंडरी सोर्स म्हणून काम करतो आणि सेकंडरी वेव्हज इमिट करतो, त्याला आपण वेव्हलेट्स असं म्हणतो. मग काही वेळानं म्हणजे कॅपिटल टी एवढ्या वेळानं ह्या सेकंडरी वेव्हजनी किती अंतर कव्हर केलं असेल, तर त्याचं उत्तर आहे व्ही टी. व्ही म्हणजे व्हेलॉसिटी, कॅपिटल टी म्हणजे टाईम. व्हेलॉसिटी इज इक्वल टू डिस्टन्स अपॉन टाईम, म्हणून डिस्टन्स बरोबर व्हेलॉसिटी इंटू टाईम ह्या फॉर्म्युल्यानुसार हे अंतर काढलेलं आहे. म्हणजे प्रत्येक सेकंडरी वेव्ह यांनी व्ही टी एवढं अंतर कव्हर केलेलं आहे. आणि म्हणून पी क्यू आर एस ह्या पॉईंट्सला सेंटर मानून व्ही टी एवढी रेडियस घेऊन अर्धवर्तुळ काढलेले आहेत. आणि ह्या सर्व अर्धवर्तुळाला कव्हर करणारा एन्व्हलप म्हणजे ए डॅश बी डॅश, म्हणजेच ए डॅश बी डॅश हा एन्व्हलप हा टी एवढ्या वेळेनंतर ए बीची पोझिशन सांगतो. यालाच म्हणायचं आहे प्रोग्रेस ऑफ अ स्पेरिकल वेव्हफ्रंट. आजच्या पिरियडला आपण
हायजेन्स प्रिन्सिपल, प्लेन वेव्हफ्रंटचं प्रोग्रेस आणि स्पेरिकल वेव्हफ्रंटचं प्रोग्रेस अभ्यासलेला आहे. थँक्यू.